ground shake. Morning students. In this session also I am going to continue with the revision of the certain topics, that is nature of management and coordination and importance of coordination. First we shall go with the nature of management. So here nature of management means the management was existed as it is as old as civilization. So it has many meaning, it has various connotation. So nature of management has been divided into three types, that is management as an art, management as a science and management as a profession. So when you want to study the nature of management, first you have to know regarding the art. So art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. It means that so art anta andre, so whatever the skillful knowledge is there with you, you are going to apply it through the existing knowledge. So whatever the knowledge is there, you are going to make the personal application of it and it will be acquired through the study, observation and experience. So art na yav riti acquire ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ by making the study. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. And art is having various features. Some of the characteristics or features of art are, first one, existence of theoretical knowledge. So existence of theoretical knowledge anta andre, so suppose music ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ aspects. So whatever the art is there, so it will be having certain theoretical knowledge will be there. So it is called as existence of theoretical knowledge. For example, literature of dance agirbodu athwa literature of music, it differs from one art form to other art form. So it is called as existence of theoretical knowledge. Then the second one, personalized application. So personalized application anta andre ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಒನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು other person. Then the third one, based on practice and creativity. So art is always based on how you are going to make the practice and it depends upon the creativity of individual. So art ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೂ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ personalized application, and third one based on practice and creativity. Then when you are comparing management as an art, you are going to say that management is considered as an art because it is going to satisfy some of the characteristics of art. So now management na art anta karitivi anta andre, so eni karitivi anta andre, it is going to satisfy the characteristics of art. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ in the day-to-day job of managing an enterprise
based on study, observation and experience. So there is an existence of theoretical knowledge. Andre ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. So you can say that management as an art. Next, second one, a good manager works through a combination of practice, creativity and imagination. So idu kuda enagide antandre, it is also one of the characteristics of art. Here also manager is going to work through the combination of practice. So on practice ಮಾಡ್ತಾನೆ. So practice ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು he is going to make the work and he is going to imagine the things. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, a manager applies the acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of realities of a given situation. So not only he imagines the thing but also he is going to apply the things. ಸೊ ಅವನೇನೇನು ನಾಲೆಜ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so first you have to write the characteristics of art. Then when you are comparing management as an art, you have to write these characteristics. Next one, management as a science. So not only management is considered as an art but also it is considered as a science. So before going to this, first let us know regarding science. So science is a systematized body of knowledge that explains certain general truth. Means, so in science you are going to learn various, you will be having various systematized body of knowledge where it is going to explain regarding the general truth. So whatever the constant things are there, it will be explained through the science. So following are the some of the features of science. So some of the features of science yavyadide anta andre, first one, systematized body of knowledge. So systematized body of knowledge means in science you are going to learn regarding the theoretical aspect of science. So various theoretical aspects kuda neven martira, you are going to study in the science. So it is called as systematized body of knowledge. Then second one, principles based on experimentation. So principles based on experimentation means in science, so whatever the principles is there, it will be done through the experimentation of scientists. So scientists ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are going to make some experimentation. So our experimentation ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are going to frame the principles. So it is called as principles based on experimentation. And third one, universal validity. So universal validity means it will be constant for everyone. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸಿಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ principles based on experimentation.
So how we are going to frame the principles of science means it will be based on the experimentation of scientist. So ಇಲ್ಲಿ scientist experimentation ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು principles ಇರುತ್ತೋ they are going to frame it. Then the third one, universal validity, where the things are going to be same for everyone, that is it will be constant. So ಏನೇ ಅವರು laws ಅಥವಾ principles ನ frame ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be constant. So these are the some of the features of science. Next, when you are comparing management as science, it has to satisfy some of the characteristic. So when it is having some of the characteristics of science, then only you are going to see that management is considered as science. So management na ನಾವು science ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ some of the characteristics ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಥಿಯರಿ and principle that have developed over a period of time, but also draws on other disciplines such as economics, sociology, etc. Means as science, even management is having systematized body of knowledge. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, since principles of management are not exact as the principles of science, their application and use is not universal. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸೇಮ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, according to the different situation you can change it. So it is not exact as science. So these are the some of the characteristics of management as science. So you can see that management can be considered as both art and science. So ಇದನ್ನ 8 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So how you are going to consider management as art and science ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, first you have to write the characteristics of art, then management as art, then meaning of science, characteristics of science, and then management as science characteristic. And then you have to give the conclusions. Then in nature of management, the last concept, management as a profession. So here management is not only considered as an art, not only considered as a science, but also management is considered as a profession. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ,
ಅದರದೇ ಆದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ಟಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದೇ ಆದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ restricted entry. So restricted entry means, so when you want to enter into a certain profession, you should be having certain qualities, certain qualification idre matra ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್, ಸೊ ಲಾಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ LLB ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ restricted entry. Then third one, professional association. So professional association anta andre, so whatever the professions are there, according to their profession they are going to make some association. Example, lawyers association ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ethical code of conduct. So ethical code of conduct means it guides the behavior of its members. ಸೊ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಥಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾರ್, he has to follow certain code of conduct. Like ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ conduct. They have to follow certain rules and regulation which will be framed by the association. So particular profession association ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಥಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮೋಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೋಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, for example, if a person is working as a lawyer, so it is also one of the profession. So lawyer ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಕೊಡಿಸೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, restricted entry. Third one, professional association. Fourth one, ethical code of conduct. Fifth one, service motive. So when you are comparing management as a profession, so what are the features you are going to consider? So management does not meet the exact criteria of a profession. However, it does have some of the features of profession. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ comprising well-defined principles based on variety of business situation. So in management also, it is going to have different theoretical aspect. So management allu kuda ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to learn the different theoretical aspect which is based on the different business situation. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್
ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, there is no restriction on anyone being designated or appointed as manager in any business enterprise. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ LLB ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So there is no restrictions on anyone being designated or appointed as a manager in any business enterprise. So manager ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. Anyone can become the manager because there is no such restriction in order to become manager. Then third one, there are several association of practicing managers in India like AIMA, that is All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. It means that ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ management can be considered as profession because here also they are going to have some association. So managers go association irodrinda naven helbodu, you can compare it to the profession. The next one, the basic purpose of management is to help the organization to achieve its stated goals. If an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality product at reasonable prices. As I told you before, in profession there was a characteristic called as service motive. So service motive anta heli characteristic ittu profession. So this matches with the characteristics of management because so ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. So you can compare management as profession because it is having some of the similar characteristics as profession. So profession and characteristics ಏನಇದೆ ಅಲ್ವಾ, exact characteristics match ಆಗಲ್ಲ, but some of the characteristics are there which is relating to the profession. So you can see that management is considered as art, considered as science and also as a profession. Then the last concept, that is coordination. So coordination means it is a force that binds all the functions of management. So as we know that there are 5 functions of management. It starts with planning and ends with controlling. So all these functions are binded together with the help of coordination. So coordination ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು 5 functions ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. But it is not a function of management, but it is called as essence of management. So ಏನಕ್ಕೆ ಅದು essence of management ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, because you are going to have coordination among all the functions of management. So ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, coordination ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is very essential. So coordination is called as essence of management. So there are some of the characteristics of coordination. The first characteristic is
Coordination integrates group efforts. Coordination unifies unrelated or diverse interest into the purposeful work activity. So whenever you are working in an organization, you are going to work as a group. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಏಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ or it will be united with the help of coordination. Second one, coordination ensures unity of action. So coordination ensures unity of actions means it acts as a binding force between department and ensures that all actions are aimed at achieving the goals of organization. So avagale previous example ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Next one, coordination is the responsibility of all manager. So coordination is the responsibility of all managers anta andre, so nimage gottide there are 3 levels of management: top level, middle level ಮತ್ತೆ lower level management irutte ಅಥವಾ supervisory level irutte. So top level managers ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, whether they are having coordination among the workers or not, it is the function or the responsibility of the managers. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ a manager has to coordinate efforts of different people in a conscious and deliberate manner. It means that when a manager is working in an organization along with his members, he has to see whether they are having deliberate function. So correct agi ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. So these are the characteristics of coordination. Then the last one, importance of coordination. So the importance of coordination has been classified into 3 heads. First one, growth in size. So growth in size means as organization grow in size, the number of people working in organization will also increase. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ
ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ importance of coordination is growth in size. Even though there is a growth in size of the organization, with the help of coordination you can achieve the goals of organization easily. Next one, functional differentiation. So functions of an organization is divided into departments, divisions and sections. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ conflicts among the different departments. Conflicts will be there. So conflicts alla hogbeku anta andre they should have some coordination among the different departments, because all the departments are interdependent on each other. So ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಿಂಕ್. ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ coordination. So with the help of coordination there will be having some link between the different departments so that they can achieve the goals easily. So adne navenanta karitivi functional differentiation. Even though they are having their different objectives in their departments, they are going to work together as a group with the help of coordination. Then the last importance of coordination is specialization. So specialization means organization need to employ a number of specialists, and specialists usually think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. This often leads to conflicts among different specialists. Therefore, some coordination is required to reconcile the differences of interest and opinion. Andre ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ coordination, then they can work peacefully in an organization. So even though there is a specialization in the organization, if they are having good coordination, they can easily achieve the goals without having much differences in interest. So ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್.
ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವರ್ಕ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ coordination, then only they can work peacefully or smoothly in the organization. Then the last one is specialization. Specialization anta andre organization ide anta andaga different number of specialists irtare. So different specialist in work ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. So this is regarding the whole first chapter revision. So if you are having any doubts regarding this chapter, you can call me. Between 5:30 to 6:30. Okay, thank you.